ओम शांति। आज 7/1/2026 बाबांकर महावाक्य मिठे बच्चे केबे भी आईन को निज हाथ को नियो नहीं। केबे मध्य आईन को निज हाथ को नियो नहीं। जदि कहार भूल होची तेबे बाबा को जणाई दियो, बाबा तांको सावधानी देबे। आज बाबा कहले किए मुठ मारला, किए कौन कला, तो सरकार को तुम कंप्लेन दब, किए तुमको हैरान कले तुम सरकार पाखे कंप्लेन दब, तुम ताको मारी पारियोनी। सरकार किए? बाबा सरकार। बाबा को कंप्लेन दियो, कहीं समस्त सुधारिया वाला बाबा। आम किए क्या सुधारी पारे कि? बाबा कहले समस्त भितर किसी ना किसी डिफेक्ट अच्छी, से आईन को निज हाथ को नवा हेनी। बाबा को जन दियो, बाबा तांको सावधानी देबे। प्रश्न, बाबा क्यों कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठिका नहीं नहीं, एबे जो टॉपिक बाबा कहले समस्त सुधारिया पिला मानकर अवगुण को समाप्त करिवार ठिका एकमात्र बाबा ही नहीं। समस्त भीतर अवगुण भरी जाइए, ताको सुधारिया ठिका केवल एक बाबा ही नहीं। बाबा पिला मानकर अवगुण गुड़ी को शुणी से गुड़ी को समाप्त करने स्नेहर सहित बुझाऊँ। जदि तुम मानू कहार अवगुण देखा जाउछि तेबे भी तुम्हें आईन को निज हाथ को नियो नहीं। देखा जाउछि कहार मध्य अवगुण, तो बाबा कहले तुम्हें निज हाथ को आईन नियो नहीं। ओम शांति। आईन को हाथ को नेबा अर्थात कहा को दंड देबा, यह मध्य भूल अटे। आईन को निज हाथ नेले माने कहा को दंड देले, एटा मध्य भूल। ओम शांति। मिठा मिठा संतान माने बाबा पाख को रिफ्रेश हवा आसते। पिला माने जानी बेहदर बाबा ठारू बेहद विश्वर बादशाही नबार अच्छे। कौन पे आम ये आसु? एक कथा केबे भूलिबा उचित नहीं, किंतु पिला माने भूली जाउछंती। काहेंगे? बाबा पाखक आम बेहदर बादशाही नबा पे आसु, किंतु एक कथा भूली जाउछ। काहेंगे? बाबा कहले माया भूले दौचे। बाबा पाखु आसचे हेले मते बाबा पाखरे बसी मते माया भूले दौचे। माया भूलाई दौचे। जदि भूलाउ न था तेबे बहुत खुशी रहते नहीं कि? बाबा को जी मन पक से खुशी रह, जे बाबा भूली जा मन खुशी उड़ी जाऊँगी। के भावे मु तो केबे भूलुनी, मुझे तो माया भूल पारनी। तो बाबा कहले तुम खुशी खाए, खुशी पलाऊँ अर्थ माया भूल दौचे। जदि भूलु न था तेरे बहुत खुशी रहते। बाबा बुझाऊँ पिला माने यही ब्याज को बारंबार देखु था एवं चित्र गुड़ी को देखु था, चलवा बुलवा बेले ब्याज को देखु था। तेरे जना पड़ो जे बाबा द्वारा बाबा स्मृति रे आमे एही भली हेबाकू जाउछु। लक्ष्य कौन? एमती तो संस्कार अनुसार आम कर्म करुचे जी जार, किंतु लक्ष्य कौन? बारंबार बेड्स को देख मोर लक्ष्य होची एटा, तो लक्ष्य अनुसार मत लक्षण धारण करियार अछि। ता सहित दैवी गुण मत धारण करने को लक्ष्य मत देवी देवता हबार अछि, तो दैवी गुण धारण करियार अछि। एहा ही होची ज्ञान मिलिबार समय। बाबा कहते मिठा मिठा संतान माने बाबा राति दिन मिठा मिठा कही चलते। केते अवगुण आम भितर अच्छी हेले मत बाबा कौन कहते मिठा मिठा कही चलते, किंतु आमे मिठा बाबा कहचे। बाबा सिना मिठा पिला माने मीठे बच्चे कहते, आमे मिठा बाबा कहचे। पिला माने कहि परिबे नहीं मिठा मिठा बाबा, कहवा तो उभय को दरकार ना, कारण उभय मिठा अटंती ना। से हेले बेहतर बाप दादा, किंतु कहीं के एभली देह अभिमानी थांती, से माने केवल शिव बाबा को ही मिठा मिठा कही थांते। बाबा कौन कहले? अर्थ हाँ, ब्रह्मा बाबा देहरे शिव बाबा आसुंती। शिव बाबा को मिठा मिठा कहते, कि ब्रह्मा बाबा को मिठा मिठा कहूना। कारण देह अभिमान
କେହି କେହି ଏଭଳି ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କହିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ କ୍ରୋଧରେ ଆସି କେବେ କେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କହି ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ କହିଲ ତେବେ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲ, କଥା ତ ଗୋଟିଏ ନା। କାହିଁକି ଗୋଟେ ମୁଖରେ 2 ଜଣ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି? ତ ବାବାଙ୍କୁ କହିବା ଅର୍ଥ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦାଦାଙ୍କୁ କହିବା ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, କଥା ତ ଗୋଟିଏ। କେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେହଦର ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥାନ୍ତି, ତୁମ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ତୁମେ କ୍ରୋଧ କରୁଛ। ବାବା ଏମିତି ପିଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଥିଲା ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ ନା, ତ ଯିଏ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଥିଲା ତ ବାବା ତାକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ। ସ୍ପେଶାଲ ସମସ୍ତ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ବାବା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ ନା, ତ ବାବା କହୁଥିଲେ ତମ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସି ତମେ କ୍ରୋଧ କରୁଛ। କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ, ଯିଏ କ୍ରୋଧ କରୁଥିଲା ବାବା ତାକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ, ତମ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସି ତମେ ବେଶୀ କ୍ରୋଧ କରୁଛ, ତୁମ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସି ତୁମେ କ୍ରୋଧ କରୁଛ। ତେବେ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ବୋଲି କହିବେ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦେହରେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି? ସବୁ ତ ଶିବ ବାବା ହିଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରଉଥିଲେ ନା, ତ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଲେଖୁଥିଲେ ପିଲେ ତମ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସି ତମେ କ୍ରୋଧ କର। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ହାତ ନାହିଁ ନା, ଆଉ କିଏ ଲେଖିବ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖିବ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କେତେଟା ଚିଠି ଲେଖିବ? ନିମିତ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେମିତି ଲେଖିବ? ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀମତ ସେଇଟା ଶ୍ରୀମତ। ଏବେ କିଛି ଶ୍ରୀମତ ଏମିତି ନାହିଁ। ଟିଚର ଭଉଣୀ ମାନେ ତମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖ ଯେ ତମ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ବୋଲିରେ, ଏଇଟା ଶିବ ବାବା କାମ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କରୁନଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦେହରେ ଆସି ଶିବ ବାବା କରଉଥିଲେ। ବୁଝୁଛି ନା, ମୁଁ ବି ତାକୁ କହୁଛି, ସେ ବି ବୁଝୁଛି। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଥା ସେ କହୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଭଉଣୀମାନେ ଲେଖିଲେ ତ ଭାଇମାନେ ଆହୁରି ଫାୟାରିଂ କରିଦେ, ଭଉଣୀମାନେ ଫାୟାରିଂ କରିଦେ, ସେମିତି ହବ କି? ଏଇଟା ଶିବ ବାବା ଲେଖୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା କହୁଥିଲେ ସୁଧାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ତମର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା, କ୍ଲିୟର କରି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବାବା କହିଥିଲେ ନା। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତଳ ଉପର ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତଳ ଉପର ହେଉଛି। ସେଥିରେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଯଦି କାହାକୁ ସମର୍ଥ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖିଥାଏ, ତା ସହିତ ହିଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥାଏ। ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମୟରେ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ। ମାୟାର ଦୁନିଆ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନା, ତ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି। ମାୟା ଠାରୁ ହାର ଜିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି। ଏହି ଲଢ଼ାଇରେ ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତି ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଭଲ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ବାବା କହିଲେ ଏଇଠି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ମାୟା ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିବ କିଏ? ଯେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବ। ଯୋଗ କଲେ ଆଗ ନିରନ୍ତର ସେ ଭଲ ପଦ ପାଇପାରିବ। ମାୟା ଉପରେ ଜିତିବ, ଭଲ ପଦ ପାଇପାରିବ। ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଆମକୁ? ଯୋଗ ଆହୁରି ନିରନ୍ତର ଯୋଗ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଏବେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ। ଏଥିରେ କାହା ଉପରେ ବିଗିଡ଼ିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ନିଜେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ, ବାକି କାହା ଉପରେ ବିଗିଡ଼ିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବିଗିଡ଼ିବା ଅର୍ଥ କ୍ରୋଧ କରିବା। ବିଗିଡ଼ିବା ଅର୍ଥ କ୍ରୋଧ କରିବା। ଯଦି କେହି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ଦରକାର। ତମେ କ୍ରୋଧ କରୁନି, ତମେ ସେ କଥା ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ। ନିଜେ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହିଲେ ନିଜେ କାହାକୁ କିଛି କହିବା
उचित नुहे आम भावुचे ना से भूल कर न कहले कि हम बोली बाबा कहले निजे क्या कुछ कहवा उचित नुहे ताहा जेमिति आईन को हाथ को नेबा अटे क्या किसी कहूचे अर्थ आईन को निज हाथ को नौचे सरकार मध्य काहाकू आईन को हाथ को नेबा को दिए ना कहीं जदि काहाकू मुथ मारिले तेबे तांको से मुथ मारी पारिबो नाही तुमको किए मुथ मारे तुम ताको मुथ मारी पारिबो नाही से थाना रे रिपोर्ट करियो पुणी तांको ऊपर मोकदमा चलिबो होछि ना नेमदी एठारे मध्य केबे काहाकू सम्मुख रे किछि भी कहिबा उचित नुह काहाकू सम्मुख रे किछि भी कहिबा उचित नुह एकमात्र बाबा ही समस्त को सावधानी दे थांते बाबार पिला ही मुरली शुणुथि हेले से ठीक बुझीबो ना से बाबा ही मुरली द्वारा समस्त को सावधानी दौरान बाबा तांको बहुत मीठा उपाय बताइबे जे भूल करछि बाबा ताको मुरली आधार मीठा उपाय बताइबे तमे कहीं ताको रागुछ तमे हाथ को ल नियो मीठा भाव में शिक्षा देबे किंतु केही के दे अभिमान रे आसी निजर ही पद कम कर दे थांती रागिले माने बाबा कहले निजर ही पद कम करछन्ते दे अभिमान रे आसी तेबे निजर क्षति करिया कौन दरकार भूल कला सी रागिले आमे तो क्षति कार हला हमर निजर हला सेथिमे जेते दूर संभव बेहद बाबा को बहुत स्नेहर सहित मन पकई चल कारण बाबा विश्वर बादशाही दौन से दैवी गुण मत धारण करिया हो एटा मत दैवी गुण ना बाबा विश्वर बादशाही दौन से दैवी गुण धारण कर कहार निंदा करबा उचित नुहे आगरे रागियोनी कि पछरे तार निंदा कर कहार निंदा करिया मध्य उचित नुहे एटा मत दैवी गुण ना एटा संस्कार हो जाए ना नहीं समस्त पछरे निंदा करार तो आगे रागी न रागिले पछरे जाई तार निंदा चुगली कर देवता माने कहार निंदा करिथांती कि किंतु एमिति केतेक पिला अछंती जो मन निंदा करिबा बिना रही पारंती सबु कथा तुम माने बाबा को कहो तेबे बाबा बहुत स्नेह रे बुझाइबे जहाँ को जमी बुझार अच्छे बाबा ताको सेमती स्नेह रे बुझे तुम कार निंदा चुगली करनी कि क्या सहित झगड़ा करनी क्या रागनी कि देह मान रे आसनी सब कंप्लेन का दियो बाबा को दियो बाबा को प्यार निरंतर याद कर नचेत समय नष्ट होता है झगड़ा कल कि निंदा कल बाबा कहले समय नष्ट होचे निजर निजे क्षति करछे निजर पद कमी जाउछे तुम माने कहार निंदा करने परिवर्ते बाबा को मन पकाओ तेरे बहुत बहुत उपकार हो तुमर निजर उपकार हम जिते बाबा को मन पके कहा सहित मध्य वाद विवाद न करिया बहुत भल वाद विवाद अर्थ जुक्ति तर्क लड़े झगड़ा करवा न करिबा बहुत भल तुमे पिला माने एबे निज हृदय रे अनुभव करछु आमे नुआ दुनिया रे राजत्व स्थापन करछु तेणु मन भितर केते निशा रहिबा दरकार मुख्य कथा हला जोग एवं दैवी गुण नुआ दुनिया स्थापना करछु तेणु निशा रे रहिबा मुख्य कथा दीडा बाबा कौन कहले दैवी गुण और जोग पिला मान तो सृष्टि चक्र को मन पकाउछन्ती ता तो सहज रे मन पड़िबो एहा 84 जन्मर चक्र अटे ना तुमको सृष्टिर आदि मध्य अंतर समय सीमार ज्ञान जना अछि तेणु अन्य मानक मध्य बहुत स्नेहर सहित परिचय देवा दरकार बेहद्र बाबा हमको विश्वर मालिक करछन्ती राजयोगर शिक्षा दौछन्ती एक कथा अन्य मानक स्नेहरे बुझाओ विनाश मध्य सम्मुख रे उपस्थित सत्य आज बाबा अमृतलार कौन कहले समस्त सकाशे दियो कहले कौन पे बाबा कहले मास्टर ज्ञान सूर्य हो समस्ते भयभीत और हलचल रे अछंती समस्त को सकाश दियो समस्ते भयभीत डरी रे अछंती हलचल रे अछंती सेथि पे मास्टर ज्ञान सूर्य हिरी समस्त को सकाश दियो
ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ କି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସିମର ଶ୍ରୀମର ସୁଖ ପାଅ କଲହ କ୍ଲେଶ ମିଟେ ସବୁ ତନକେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ କଷ୍ଟ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାବା ସୁଖଧାମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ମାୟା ରାବଣ ପୁଣି ଦୁଃଖଧାମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣିଛ। ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆରମ୍ଭରୁ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ବସି କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ି ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହିଁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରଦ ଚଢ଼ି ରହିଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ପାରଦକୁ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଆଉଥରେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର କ'ଣ? ଯୋଗ। ଯୋଗ କଲେ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼ିବ। ହାର ଜିତ ହୋଇ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିଜର ପଦ ପାଇଯିବ। ହାରୁଥିବ ଜିତୁଥିବ, ହାରୁଥିବ ଜିତୁଥିବ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଯେମିତି ପଦ ପାଇଥିଲା ଆଉଥରେ ସେମିତି ପାଇଯିବ। ବାକି ସମୟ ତ ସେତିକି ଲାଗିବ ଯାହା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଲାଗି ଆସିଛି। ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହୋଇଥିବେ। ବାପ ଦାଦା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ, ଆଉ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାହାର ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏତେ ରିଫ୍ରେଶ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସି ପୁଣି ବାହାର ବାତାବରଣର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ପିଲାମାନେ ରିଫ୍ରେଶ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି? ମଧୁବନ। ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିଲେ ସେଣ୍ଟର ଗଲା ପରେ ଆଉଥରେ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାତାବରଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କି? ମଧୁବନ ଯାଉଛୁ ରିଫ୍ରେଶ ହେବା ପାଇଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଦେବ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦେହଧାରୀ ପିତା, ଇଏ ହେଲେ ବେହଦ୍ର ପିତା। ଚିଠି କିଏ ଲେଖୁଥିଲେ? ବେହଦ୍ର ପିତା। ବେହଦ୍ର ପିତା। ବାବା କହିଲେ ସେମାନେ ଦେହଧାରୀ ପିତା, କିନ୍ତୁ ବାବା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ପ୍ୟାର ଦିଅ, ମୋର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦିଅ। ବେହଦ୍ର ପିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଦୁହିଁଙ୍କର ବହୁ ସ୍ନେହ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବହୁ ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସ୍ନେହରେ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଦୟା ଆସୁଛି। ଯଦି କେହି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ବା ଚଳଣିକୁ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ସେ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ବାବାଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁଛି, ବାବା ବିରକ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୟା ଆସୁଛି। ଏ ପିଲା ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁନି, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନି, ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ତ ବାବାଙ୍କୁ ତା ପ୍ରତି ଚାଲିଚଳନ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ବାବା ଦୟା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଏ ପିଲାଟା ତ କମ୍ ପଦ ପାଇବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରେ? ବାବା କହିବେ ନା, କରିବା ଆମେ ନା। ବାବା କହିବେ, ନ କଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁଛି, ବାକି ବାବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସେଠାରେ ସେଣ୍ଟରରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧୁବନରେ ରହିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଏଠାରେ ମାନେ ମଧୁବନରେ ତ ରହିପାରିବେନି ନା। ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚାଲିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଚାଲିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଏହି ଆବୁ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ତୀର୍ଥ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠାକୁ ଆସି ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ବାବା କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର କରିଛନ୍ତି। ଆବୁର ମଧୁବନ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ, ତାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବେଶୀ ଏ ତୀର୍ଥକୁ ବେଶୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ତୀର୍ଥକୁ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଅଧା କଳ୍ପ ହେଲା, ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ବାବା ଏତେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ହୁଅ, କାହିଁକି ଆମେ ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ? ଅଧା କଳ୍ପ ହେଲା, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଦେହମାନରେ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା। ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, କାହିଁକି? ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏ ତୀର୍ଥକୁ କେତେବେଳେ ଯିବେ?
जे बाबार पिला ହେଇଥିବ देवी देवता कूलर ହେଇଥିବ जे उच्च पद पाई आउथिବ से सेते थर से तीर्थକୁ ଯିବ। तार राज्य मध्य अधा कल्प चलुଛି। कार राज्य? मायर राज्य मध्य अधा कल्प चलुଛି। माया तुमମାନଙ୍କୁ हराई दଉଛି, बाबा पुणी विजयी कराई दଉଛନ୍ତି। अनेक पिला बाबा को पत्र लिखुଛନ୍ତି, बाबा मु खसी पड़िली अर्थात बिकारी हिगली। बाबा लिखुଛନ୍ତି अच्छा आउ विकारग्रस्त हुओ नहीं, तथापि मध्य खसी पड़ुଛନ୍ତି, पुणी चढ़िबार ही छाड़ी दଉଛନ୍ତି। केते बड़ चोट लगी जाଉଛି। एई भली चोट समस्त को लगुच, ते पाठ पढ़ा उपरे सब किछि निर्भर करुछि। चोट कहीं लगुच पवित्रतार पाठ मन दे पढ़ना से विकारर चोट लगुच। तेरे पाठ पढ़ा उपरे सब किछि निर्भर करुछि। पाठ पढ़ा भितर जोग मध्य रहिछि। अमुक मते ए विषय रे पाठ पढ़ाउछन्ति। एबे तुम माने जानुछ जे बाबा मानु पाठ पढ़ाउछन्ति, एठार तुम माने बहुत रिफ्रेश होछ। गायन मध्य रहिछि, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, अर्थात जी आमर निंदुक से ही आमर प्रकृत मित्र अटे। भगवान वाच मोर बहुत ग्लानि करछन किंतु मु आसी मित्र होछि। भगवान कहते मोर समस्त बहुत ग्लानि करछन किंतु मु आसी तमर मित्र होछि। मोर केते निंदा करछन्ति तथा मु भाबुछि एमाने समस्त मोर संतान। से भक्त हो कि ज्ञानी हो कि जियो हो, बाबार पिला ने समस्ते। मोर एमानंक सहित केते प्रीति रहिछि, एते निंदा करले मध्य मोर एमानंक सहित केते प्रीति रहिछि। निंदा करिबा भलो न, निंदा हमारा जो करे मित्र हमारा सो। बाबा एमती कहले आम बसी समस्त निंदा करिया काना मु आगा तार भलो मित्र बोली कहि एमती भाबियानी केबे कौन भाबिया आउ अन्य कहियानी भल है ना तुम से निंदा कले से तुम मित्र है। बाबा आज मुरली शुणेले परा तुम कहीं रागुच इं उल्टा ज्ञान क्या शुणानी। निजर किए निंदा कले से मोर मित्र बोली भावे बाकी उल्टा ज्ञान आउ क्या शुणानी। से थे बाबा कौन कले निंदा करिया किछि भल कथा नुह। वर्तमान तो बहुत सावधान रहिबा दरकार। वर्तमान बहुत सावधान रहिबा दरकार। भिन्न भिन्न अवस्थार संतान अछंती, समस्त पुरुषार्थ करछंती। कौन से भूल हो गले मत पुरुषार्थ करी अभूल अर्थात ठीक हेबा पड़ियो। भूल हेले भूलटा भूल बारंबार कले हबो कि ताको अथरे अभूल हबार अछि ना। पुरुषार्थ करी भूलटा को ठीक करियार अछि ना। माया समस्त द्वारा भूल कराई थाए। एहा मध्य बॉक्सिंग अटे ना। कौन चलछि माया से तमरो बॉक्सिंग चलछि। आम चाहूछ अभूल हबा पई किंतु आम द्वारा बारंबार भूल हे जाउछि। माने बॉक्सिंग चलछि, केतळ से जितुछि केतळ आमे जितुछे। केबे केबे एभली चोट लागि थाए जा के तळे पकई दिथाए। बॉक्सिंग करू करू मा केतळ इमिति चोटडी लगौ जे तळे पकई दिछ। तेते बाबा सावधानी देउछन्ति पिला माने जदि एभली हारि जिवो तेबे करिथिबा रोजगार सब समाप्त हेइछ। हारिगले माने करिथिबा रोजगार सब समाप्त हेइछ। जेपरि पांच महलार खसी पड़िथान्ते पुणी कहते बाबा एभली भूल आउ केबे हेबो नै, एबे क्षमा कर। बाबा क्षमा काहेकि करिवे? बारंबार भूल कले बाबा क्षमा करिए? बाबा कहले मु काहे क्षमा करी? बाबा तो कहते पुरुषार्थ कर। मु क्षमा करदेले हेला लेखा छिड़ला। तुम भूल कर दो मु तुम क्षमा कर दे। आ तुम पुरुषार्थर ना गंध किछि नै। बाबा कहले मु कोन क्षमा करी? तुम पुरुषार्थ कर से भूल जेमती रिपीट न करी। बाबा जानी माया बहुत शक्तिशाली, बहुत को हराइब। तेबे टीचरंकर कर्तव्य है भूल उपरे शिक्षा दे अभूल कराइबा। तेणु बाबा टीचर आमु शिक्षा दौरान आमु सावधानी दौरान हाँ भूल उपरे अभूल करने पे। एमती नुहे जे किए जदि भूल करदे तेबे तांकर सही भूल सब होथियो। टीचर कहे छुट्टी दे देबे हाँ चलो समस्त तो पुरुषार्थ कर भूल तो समस्त द्वारा हो चलो कर एमती कही बाबा केबे ना। भल गुणर गायन करा जाय था। भूल किए महिमा करियो कि? बाबा कहले का कहूनी चुप रही जाओ किंतु तार महिमा किए करियो कि? महिमा तो भल गुणर महिमा हबो ना। भूल रो गायन करा जायनी। अविनाशी वैद्य तो एकमात्र बाबा ही अटंती। से चिकित्सा करदेबे। तुम्हें पिला माने आईन को काहेकि निज हाथ को नौच? किए भूल कला सी डॉक्टर अछंती, अविनाशी डॉक्टर ता ट्रीटमेंट करिए।
ଆଉ ତମେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ଥିବ ସେମାନେ ଗ୍ଲାନି ହିଁ କରି ଚାଲିବେ। ସୁଧାରିବାର କାମ ହେଲା ବାବାଙ୍କର, ତୁମର ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଯିଏ ଯାହା ଭୁଲ କରିତା ସୁଧାରିବ କିଏ? ବାବା। ଆମକୁ ବାବା ଦେଲେ କି ଡ୍ୟୁଟିଟା? କାହା ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ଭୂତ ଅଛି, ଯଦି କେହି କାହାର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ହେଲା ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁଧୁରିବେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼ ହୋଇଯିବ। କାଉ କିଏ ଭୁଲଟି କରୁଥିବ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣୁଛି ନା କ'ଣ? ସେତେବେଳକୁ କହିଲେ ଶୁଣିବାର ଆଗା ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅପଡ଼ ହେଇଯିବ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଅପଡ଼ ହବ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଆଜି ବାବା ଗୋଟିଏ ପାଠ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ପକ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କାଲି ମୁରଲୀରେ ଯେମିତି ବାବା କହିଥିଲେ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଧାରଣା କରିବାର ଅଛି, ହେଲେ ଖାଲି ଟିଚର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ବାବା, ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ କାହା ଶୁଣିଦେଲେ ହବନି, ମତେ ଧାରଣା କରିବାର ଅଛି। କାହାର ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ବସିକି ଗାଇବାର ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ, ମାତ୍ର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତାର ମହିମା କରିବ। ଯାହାର ଭୁଲ ଦେଖିବ ତାର ମହିମା କରିବ। କାହାର ଭୁଲ ଦେଖିଲ ଆଇନ ହାତକୁ ନିଅନି, ବାବାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କର। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। କିଛି ନା କିଛି ଅବଗୁଣତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। କାହାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଅବଗୁଣତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କାହା ଭିତରେ କ'ଣ ଅବଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସବୁକୁ ବାହାର କରିବାର ଠିକା ବାବା ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ, କାହା ସୁଧାରିବା କାମ ଆମର ନୁହେଁ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବାବା ଶୁଣିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି କରିପାରୁଛୁ କି? ଆମେ ତ ରାଗି ଅଛୁ କାହାର ଭୁଲ ଦେଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ତମେ ସେ କାମ କରନି, ତମେ ରାଗନି, କାହାକୁ କୁହନି, ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଆଉ ସ୍ନେହରେ ବୁଝେଇବି, ସେ କାମ ମୋର। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଶେଷ ସମୟରେ ହେବେ। ସବୁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ସମୟରେ ହେବେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ସର୍ବଦା ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛୁ ବୋଲି ରାଗି ଯାଉଛୁ, ବାବା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉନାହାନ୍ତି, ଅଟଳ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନେହର ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଦେବା କାହାର କାମ? ବାବାଙ୍କର କାମ। ତେବେ ତା ଉପରେ ଚାଲିବା ନ ଚାଲିବା ତାହା ହେଲା ଯିଏ ଚାଲିଲା ନ ଚାଲିଲା ତାର ଭାଗ୍ୟ। ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଥିବ ସେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଦ କେତେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଇନ ହାତକୁ ନେଲେ ମାନେ ପଦ କେତେ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବା, କିଛି ବି ଭୁଲ କରିଦେବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ମନ ଭିତରେ ଘାରି ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ଏ ଭୁଲ କରିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁଲ କଲେ ମନ ଖାଉଛି ନା, ମୋତେ କେତେ ମେହନତ କରିବାର ଅଛି ଏମିତି ଭୁଲ ଯେମିତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ନ ହେବ। ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଅବଗୁଣ ଅଛି ତେବେ ତାହା ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। କାହାର କିଛି ଅବଗୁଣ ଅଛି ତେବେ ତାହା ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ୟାକୁ ତାକୁ ଶୁଣାଇବା ଏହା ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଟେ। କାହାର କ'ଣ ଅବଗୁଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆକୁ ଶୁଣେଇଲେ ତାକୁ ଶୁଣେଇଲେ ଏଟା ଦେହ ଅଭିମାନ। ଶୁଣେଇବା ଆମେ ତ ରହିପାରିବାନି, ଦେଖିଲେ ଶୁଣାଅ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଶୁଣେଇବା? ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ। ଆକୁ ତାକୁ ଶୁଣେଇଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଦେଲେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଲାଗିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେବା ଦରକାର ନା, କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ସେ ତୁରନ୍ତ ସୁଧୁରିଯିବ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନା ସେ ସୁଧୁରି ଯାଉ ବୋଲିରେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ କଥା ହଉଛୁ। ତ ସୁଧାରିବାକୁ ଯଦି ସତରେ ଆମେ କାହାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ତା କଥା ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେ। ଆକୁ ତାକୁ ଶୁଣେଇଲେ କ'ଣ ସେ ସୁଧୁରିବ? ସେ ତ ନିଜେ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁছে, ସେ ସୁଧୁରିବ କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ
କଥା ରିପିଟ୍ ବଢିବ, ଅଶାନ୍ତି ଆଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଅପଡ଼ ହବ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହବ, ବିରୋଧ ହବ। ବାବା ଜଣେଇଲେ ବାବା ତାକୁ ସୁଧାରିବେ। କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ସେ ତୁରନ୍ତ ସୁଧୁରିଯିବେ। ଚାହୁଁଛେ ନା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ତ କାହାକୁ ଶୁଣେଇବା? ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା, ସେ ତୁରନ୍ତ ସୁଧୁରିଯିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧାରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ବାଲା ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧାରିଥାନ୍ତି। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ହେଲେ କଣ ଟପିକ ଉପରେ ଅଛି, ସେ ଟପିକ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଆସିବାର ଅଛି। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ଡେସ୍ ବାକି ତ ସମସ୍ତେ हरिओम भाई रो हरिओम भाई आंसर देवे सुन। बाकी समस्ते सुधारिया वाला बाबा जणे आगा। बाकी समस्ते असजड़ा सजाड़िया वाला केवल जड़े बाबा। बाकी समस्ते असजड़ा सजाड़ी होनी नहीं असजड़ा सबू असजड़ा धान गुड़ी मिक्स समस्ते अच्छे असजड़ा मैं सजाड़ देले कौन कर गुड़ीटा काट दौचु जड़े बाबा ही संपूर्ण तो सजाड़िया किए आसंती बाबा आसंती। बाबा कौन करचंती बड़ कुलाड़ी धरिए आसंती सजाड़चंती कौन करचंती धान गोटा आड़े चाउल गोटा आड़े गुड़ी गोटा आड़े धूली गोटा आड़े पाछुड़चंती धरी पाछुड़चंती ता भितर पोक गोटा आड़े नहीं कि चाउल हाँ धान अलग अगाड़ी अलग गुड़ी अलग धूली अलग पोक अलग जे भल सजाड़िया जानी से कौन करुच्ची सबू बाहर कर दउची खाली से कुलाटा पिटी पिटी तार सबू साइड अलग 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 कर दउची आज सजाड़िया आसन से बसी गोटे गोटे बाछुची केते समय लाउची बाछिबो चलेइबो किंतु ए सब थिले कि खाउची सेटा को कि केंदी करची कि ताकू पाछुड़ियो ताकू सजाड़िबो ताकू बाछिबो ताकू धोइबो तापर से खाइया पई योग्य हबो। से बाबा कौन कहते बाकी तो समस्त ले असजड़ा किंतु माया एमिति जे कि समस्त मुह को बुले दे थाए। माया एमिति अर्थ कौन मुह बुले दउछ अर्थ कौन विमुख कर दउछ विमुख अरे दीटा मीनिंग बाहर कर गोटे है माया मुह बुले दउछ हाँ माया बाबा मुह उल्टा कर दउछ आ बाबा हाथ छड़े दउछ एमती ना आ गोटे मुह बुलाउछ रागिले माने पार्टीटा चलछ ना नहीं चुप रही पारछ कि शांत रहिले बाबांकर हेले पार्टी खोलले माने कार हेले मुह बुलिले माने मुहटा मधे बुले दउछ गोटे मुह पार्टी आ गोटे मुह होला मुह पार्टी खोलले माने मायर हेले क्रोध बढ़िला राग बढ़िला तो रावण रहीगले ना नहीं किंतु माया एमिति जी कि समस्त मुह को बुले दी था बाबा निज आड़ को मुह कराई था माया पुणी बुले दे निज आड़ को कर बाबा कहते शांत स्वरूप मु आत्मा शांत स्वरूप भाव मोर संतान हो माया कौन कर ताड़े मुह बुले दूसरी अशांति कर बाबा केवल आसते पिला मानू सुधारी मनुष्य देवता कर बाकी एठी सेठी कार नाम बदनाम करवा यह बेनियम कार्य कार कौन भूल देख लो गोटे संगठन संगठन रे तो समस्त भल मंद सब अच्छी किंतु बाबा कहले जदि कार कौन अवगुण देखी जदि बाहर जाए गाउच एटा बेनियम एटा श्रीमत नहीं
ବାକି ଏଠି ସେଠି କାହାର ନାମ ବଦନାମ କରିବା ଏହା ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ ମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। କାହାର କ'ଣ ଭୁଲ ଦେଖିଲ ବସି ଗାଅନି, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ବାବା ଏ ଆତ୍ମାର ଏମିତି ଆପଣ ହିଁ ସୁଧାରନ୍ତୁ, ସରିଲା। ତାପରେ ଯୋଉଟା କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ବାବା କରିବେ। ବିଚାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ ନା। କାହା ପାଖରେ? ଶିବ ବାବା ବିଚାର କରିବେ, କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, କାହାକୁ ପଦ ଦେବେ, କାହାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ବିଚାର ବାବା କରିବେ। ଆମେ କିଏ? ଆମେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ? ଆମେ ଜର୍ଜ? ଆମେ ନାଇଁ ନା। କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଜର୍ଜ। ଏବେ କୋର୍ଟକୁ ଜଣେ ଯିବ, ଜଜମେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ କରିବ, ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜର୍ଜ ଦବ। ସୋ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବାବା କହିଲେ କିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି ତାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମଝିରେ କିଏ? ତମେ ଏତେ ଅକିଲାତି କାହିଁ କରୁଛ? ଜର୍ଜ ସିଏ, ତମେ ଏତେ ନିଜର ଅକିଲାତି କର ନା, ଅନ୍ୟର କାହିଁକି ଏତେ ଅକିଲାତି କରୁଛ? ଲାଷ୍ଟ ଜର୍ଜ ଯୋଉଟା ଡିସିସନ ଦବ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ନା, କିଛି ନାହିଁ। ତମର କହିବାର ଅଛି ପରା, କୁହ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ କିଏ ଦବ? ଜର୍ଜ ଯାହା ଦେବେ ନା। ବାବା କହିଲେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ ନା, କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ନାମ ତ ନିଆଯିବ ନା। ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଲାଇନରୁ? ଲାଇନଟାରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? କେତେ ସିମ୍ପଲ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ, ଆଟେନସନ ଦେଲେ ବୁଝିବ। ନାଇଁ ତ ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି ବାବା, ଏ ଲାଇନରେ ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ହଉ ଆଉଥରେ ପଢୁଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ମୁରଲି ସିମ୍ପଲ ଲାଇନ। କର୍ମର ଯଦିଓ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ନାମ ତ ନିଆଯିବ ନା। କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଲାଇନଟା ମୁଁ ପଚାରୁନି, ମୁଁ କ'ଣ ପଢିଲି କୁହ ବୋଲି କହୁନି। ଯୋଉ ଲାଇନଟା ପଢିଲି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଖାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନା ବୁଝିବା ପାଇଁ? କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ତା ପୂର୍ବ ଲାଇନ ଶୁଣ, କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ନାମ ତ ନିଆଯିବ ନା। କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଆହୁରି ପୂର୍ବ ଲାଇନ ପଢିକି ପଚାରୁଛି। କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ପୁରାଟା କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଲାଇନଟା, ତାର କିଛି ବୁଝୁନ, ଖାଲି କହିବାର ଅଛି। ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ଭଉଣୀ, କହିଦଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ କହିବାର ଅଛି, ନ କହିଲେ ଭଉଣୀ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି, ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କର୍ମରେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି, ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭଗବାନ ବୁଝିବେ ସେ କଥା, ଆମେ କହିବା ନା। ଆମେ କାହିଁକି ବୁଝିବା ସେ କଥା? ଭଗବାନ ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନା। ବାବା ଏସବୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଯେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବ ତାର କର୍ମର ଫଳ ସେ ଭୋଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉଥରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲାଇନଟା ମୋର ସରିନି। କିନ୍ତୁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? କର୍ମ ଫଳର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଚାର ମୁଁ କରିବି, କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି। ଏମିତି ତ କୁହାହେଉଛି କର୍ମ ଫଳ, ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ସେ କର୍ମର ଫଳ ସେ ଭୋଗିବ। କିନ୍ତୁ କାହାର ତ ନାମ ନେବେ ନା, ଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଦେବେ। କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ? କର୍ମ ଫଳ, କର୍ମ ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ତାର କର୍ମର ଫଳ ସିଏ ଭୋଗିବ, କିନ୍ତୁ କାହାର ତ ନାମ ନଉଛୁ ନା। ଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ଆକୁ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି କିଏ ଆକୁ ଭଲ ପଚାରୁ ନ ପଚାରୁ, ଭଗବାନ ଆକୁ ପଚାରିବେ। ଭଲ ହଉ କି ମନ୍ଦ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନଉଛୁ ନା ନାଇଁ। ଭୁଲ କଲେ ଆମେ କିଏ ପାରୁନୁ, ଆକୁ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆମେ କିଏ ଏତେ ସମସ୍ତ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନଉଛେ ନା ନାଇଁ। ଏ ଲାଇନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଟା। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ସାଗର। ଏବେ କହିଲି ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ତାକୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପଜିଟିଭ ବା ନେଗେଟିଭ ଫଳ, ମନେକର ପାନିଶମେଣ୍ଟ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣ, ସେଟା ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି ନା କର୍ମର ଫଳ ଦଉଛି? ବାବା କ୍ଲିୟର କରି କହିଲେ
जे जो कर्म करछि तार कर्मर फल से भोगिबो କିନ୍ତୁ କାହାର ତ ନା ନବାର ଅଛି ନା। ରିସେଣ୍ଟଲି କହିଲେ ତ ମୁଁ କହିନି, ବାବା ଭଗବାନ- କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ- ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା, ମୁଁ କିଛି କହିନି। ମତେ କହିବାକୁ ଦେବେ ଏଇଠି। ହଁ ଶୁଣୁଛି ତ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ବାବା ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲି ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଲେ ନା ନାଇଁ ଯେ ଯାହା ବି ବାବା କହିଲେ ସେଇଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ। ହେଲେ ଦଣ୍ଡ କିଏ ଭଗବାନ ଦଉଛି ନା ସେ କର୍ମର ଫଳ ଦଉଛି? ସେ କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ନା ତ ଏବେ ଜଣେ ଜେଲକୁ ଗଲା, ନାଇଁ, ସେ ସେଇଠି ସମୟରେ ଭୁଲ ଆପଣ କହିଲେ କ୍ଲିୟର ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭଗବାନ ଦେଇକିରି ଦଣ୍ଡ ବାବା ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ତ। ବାବା ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ନ ବୁଝିଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ। ଜଣେ ଭୁଲ କଲା ମାନେ ତାକୁ ଜେଲକୁ ନିଆହେଲା, ଜେଲକୁ ନେଲେ ମାନେ ସେ ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ତା କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ସେ ଭୋଗୁଛି ନା। କିନ୍ତୁ ବିଚାରପତି ଯିଏ ଥିବେ ସେ ଡେସିସନ ଶୁଣେଇଲେ ନା ଆକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହବ, ତ ବିଚାରପତି କହିବାରୁ ତାକୁ ଦିଆହେଲା ନା। କିନ୍ତୁ ବିଚାରପତି ଖାଲିଟାରେ ତାକୁ କହିଲେ କି? ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଥୁଆ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବିଚାର କରାହେଲା, ସେଟା ପ୍ରୁଫ ହେଲା, ତାପରେ ବିଚାରପତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ସେ ଡେସିସନ ଦେଲେ ଯେ ଆର ଏ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ୟାକୁ ଏଇଟା ଦିଆଯିବ। ହେଲେ ବିଚାରପତି ଖାଲି କହିଦେଲେ କି? ସେ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜେଲକୁ ଗଲା, ତା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ବସିଲା, ଓକିଲ ମାନେ ରହିଲେ, ଯିଏ ଯାହାର ଯେମିତି କ୍ଲିୟରିଫିକେସନ ଦବାର ଦେଲେ, ସବୁ କହିଲେ, ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଲେ। ତାପରେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଧାରା ହେଇଛି ସେ ଧାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଲା, ଆଉ ଥରେ ଆଗରୁ ଧାରା ସବୁ ହେଇଛି, ଏ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଏ ପାନିଶମେଣ୍ଟ। ଆମକୁ ପାନିଶମେଣ୍ଟ, ଆମର ଦଣ୍ଡ ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ କର୍ମ ହିଁ ଦେଇଥାଏ, ଭଗବାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏବେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଚାର କରିବା ବାଲା ମୁଁ, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବାଲା ମୁଁ, ତମେ କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦବାକୁ କାହାକୁ? ତମେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରଫିୟର ହବାର ତମେ କିଏ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଦେଇଥିଲା, ତମେ କିଏ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମର କର୍ମର ଫଳ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଦଉଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର କରି ଆହୁରି କହିଲି, ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି ନା ସେ କର୍ମର ଫଳ ଦଉଛି? ତାର ସେଇଟା ମତେ କର୍ମ କହିଦେବେ। ଫଳ, ତାର କର୍ମ ଫଳ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନି, କାହାର କର୍ମ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନି, ବାସ୍। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ଏଠି ସେଠି କାହାର ନାମ ବଦନାମ କରିବା ଏହା ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ବିଚାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ ନା, କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଡ୍ରାମାରେ ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ନାମ ତ ନିଆଯିବ ନା। ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ତୁମ ପାଖକୁ କେତେ ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଅତିଥି ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଟିଚରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ବାବାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବାବା ଟିଚର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ? ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପରି କରିବି। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ବାବା ଏଇ ଠିକା ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁରଲି ମଧ୍ୟ କେବେ ମିସ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁରଲିର ହିଁ ତ ଗାନ ରହିଛି ନା, ଗୋଟିଏ ବି ମୁରଲି ମିସ୍ କରିବା ଅର୍ଥ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବା। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସ୍କୁଲ, ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ। ନିଜ ଭଗବାନ ଆସି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିବ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କେମିତି ହେଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ, ଏହା ଅସରନ୍ତି ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାର ପାଠପଢ଼ା। ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲିରେ ବାବା ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଏକଥା କେହି, ତୁମେମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ। ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣଉଥିଲୁ ତ କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ଭାବନା ରଖିଛି ନା ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ତ ଜଣେ ତାକୁ କେମିତି ବୁଝିଲେ ଆତ୍ମାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆତ୍ମାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚେତନାଟା ଆତ୍ମାଲି କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝା ପଡୁନି କିଏ କେମିତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏତିକି ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆସିଛି, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଯାହା କରୁଛି ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ବିଚାର କରିବା ବାଲା ଜଣେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ନୁହଁ।
आ परम धाम रो अभिनय करिया पे आसे मुख्य मुख्य कथा तो आमे बुझुचे ना एटा ही हमर सबुठ बड़ भाग्य तुमने सबु किछि जानिच एहा असरंती रोजगार जमा करिवार पाठ पढ़ा एहा द्वारा जन्म जन्मांतर पई मिल जाय थाए विनाशर सारा संबंध तुमर ए पाठ पढ़ा सहित रहिछि तुमर पाठ पढ़ा शेष हबो एवं लड़ाई आरंभ हेबो पाठ पढ़ी पढ़ी बाबा को स्मरण करी करी जतले परीक्षा शेष हबो एवं पूरा नंबर नै जिवो तेबे जे लड़ाई लागियो विनाश केबे हबो जतले पाठ पढ़ी पूरा नंबर नै जे सेतले विनाश हबो तुमर पाठ पढ़ा शेष हो गले लड़ाई लगी यह नुआ दुनिया पे बिल्कुल नुआ ज्ञान अटे से बिचरा मनुष्य द्वंद्व पड़ुंट नुआ दुनिया पे नुआ ज्ञान जड़े पचारा गीता कहले तो शास्त्र से सब शास्त्र उपनिषद छाड़ नुआ ज्ञान तुम कौन शुणुच कुह तो बाबा तो सब ज्ञान नुहा सब नुआ ज्ञान शुणेले से स्वीकार करने प्रस्तुत नुह किंतु बाबा कौन कहले ये नुआ दुनिया पे बिल्कुल नुआ ज्ञान से बिचरा मनुष्य द्वंद्व पड़ जाते ज्ञान शुणिले बुझी पारना द्वंद्व पड़ जाते अच्छा मीठे मीठे सिखिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा हंसते बन जाएंगे फरिश्ते फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते सुखी रुहतु धारणा पाई मुख्य सार कहार अवगुण को देखी तार निंदा करिवार नहीं बाबा ये पाठ आगे आज पूरा पक्का कर किए सजाड़ी ही ना सब असजाड़ा बाबा कहले कहार अवगुण को देखी तार निंदा करिवार एठी सेठी कहार अवगुण को शुणेबार नहीं निंदा करनी एट सेठी जाएगी कहार अवगुण शुण निजर मीठा स्वभाव को मध्य छाड़ीबार नहीं मु तो बहुत भल तांके एंदी कले बा कहले तुम बहुत भल ना सेमती मिठा एरिया रुह मिठा हेले कौच मिठा एरिया रुह तुम पाठी का पाई खराब करनी बाबा जर्जी निजर मीठा स्वभाव को मध्य छाड़ीबार नहीं क्रोध रे आसी कहा सहित मुहामुही हेबार नहीं क्रोध रे आसी कहा सहित मुहामुही हेबार नहीं सेकंड मुहामुही हेले कौन होची बाबा दीडा पॉइंट कौन कहले नहीं दीडा पॉइंट बाबा कौन कहले संबंध बिगड़ी अछि एक तो बिगड़ी गले द्वितीय संबंध मध्य बिगड़ी गला मनस्थिति बिगड़ला संबंध मध्य बिगड़ला सेकंड समस्त को सुधारिला वाला एकमात्र बाबा ही अटंती से एकमात्र बाबा को ही सबू कथा शुणाइबार अच्छी अव्यभिचारी होबार अच्छी मुरली शुणा केबे भी बंद करिबार नहीं सुधरिया जदि चाहूचे अन्य को जे सुधारिया चाहूचे से मुरली शुणियोनी जे निजु सुधारिया पे लक्ष्य रखी से तो निश्चय ध्यान दे मुरली शुणियो आज मते बाबा कौन कहिले रे तेणु बाबा कहले समस्त सुधारला वाला तो एकमात्र बाबा ही अटंती से एकमात्र बाबा को ही सबू कथा शुणाइबार अच्छी अव्यभिचारी हेबार अच्छी केवल बाबा को मन पका मुरली शुणा केबे भी बंद करिबार नहीं वरदान सर्वदा साथी पणियार स्मृति एवं साक्षी स्थितिर अनुभव करुथिबा शिवमयी शक्ति स्वरूप जुगल मूर्त हो बाबा मो साथी रे अछंती आ प्रत्येक सीन को मते साक्षी ही देखियार अछि ए दीटा कथा मन रखिया ताहले शिवमयी आज्ञा जुगल मूर्त हाँ शिवमयी जुगल मूर्त शिवमयी शक्ति स्वरूप शिवंकर मो शक्ति शिव ईश्वर पार्वती जुगल रूप देखा ना अधा ईश्वर अधा पार्वती मो बाबा सहित सब हाँ हाँ काली मुरली रे बाबा जेन कहते शिव शक्ति पांडव पति भणी मान बाबा कहले शिव शक्ति माने ईश्वर पार्वती अर्धांगिनी भाव शिव बाबा मोर आ पांडव मान बाबा कहले पांडव मान सहित सब श्रीकृष्ण थिले श्रीकृष्ण हेले पांडव पति एमती सर्वदा साथी पणियार स्मृति एवं साक्षी स्थितिर अनुभव करथिया शिवमयी शक्ति स्वरूप जुगल मूर्त हुआ जपरी आत्मा एवं शरीर उभय एकाठी रहिचंती जेते दिन पर्यंत सृष्टि उपरे पाठ चली से पर्यंत अलग होई परिबे नहीं
କିଏ ମାନୁ କି ନ ମାନୁ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି, ମାନୁ କି ନ ମାନୁ, ସେ ବୁଝିଲେ ମାନିବ ନଥିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଯେବେ ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ଅଭିନୟ, ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ରହିକି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ସବୁବେଳେ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଲା। ସେହିପରି ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ସେତିକି ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଆତ୍ମାର ଶରୀର ସହିତ ଯେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଶିବ ଶକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସହିତ ସେମିତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଶିବମୟୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲଗନରେ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଶିବମୟୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାୟା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସାଥୀ ପଣିଆର ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ମାୟା ଆସୁ ବିଘ୍ନ ପକଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାବା ଅଛନ୍ତି। ମତେ ସବୁ ସିନ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକିରି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯେପରିକି ସାକାର ରୂପରେ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ବାବାକୁ ୟାଦ କରିବ, ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ବାବା ଶରୀରରେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସାଥିରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥିଲେ କେତେ ନିର୍ଭୟ ଲାଗୁଛି, ନାଇଁ କି? ଏକା ଥିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଏକା ଅଛି ବୋଲି ଭାବିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଶିବ ବାବା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀର ସେ ଭଉଣୀଟା, ହେଲେ ସତରେ ଆମେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏକା ଏକା ରହୁଛେ ଯେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି, କାହାକୁ ସାହସ କରି ଆମେ ରହୁଛେ? କିଏ ଆମର ଏଠି ସାହାରା? ନା ଲୌକିକ ନା ଅଲୌକିକ? କିଏ ଆମ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ? କିନ୍ତୁ କାହା ଭରସାରେ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାଇ ରହୁଛୁ? ବାବା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ, ବାବା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶ୍ରମରେ ଏକା ଏକା ରହୁଛୁ। ବିଦେଶରେ ତ ସବୁଠି ଭଉଣୀ ମାନେ ଏକା ଏକା ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏତେ ଭଉଣୀ ଏକା ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବାହା ହଉଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ସେଣ୍ଟର ରହିଗଲେ କେତେଟା ବାହାରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ କମ୍। ବହୁତ କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି, କୁମାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ସମର୍ପିତ ରହିଗଲା ବହୁତ କମ୍। ସେଥିପାଇଁ କାହା ଭରସା? ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ବାବା ଏକ ବଳ ଏକ ଭରସା କଲେ ହିଁ ରହିପାରିବ, ନଥିଲେ ରହିପାରିବ କି? ରହିପାରିବ। ହଁ, ଏଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯେପରିକି ସାକାର ରୂପରେ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିର୍ବିଘ୍ନ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ସବୁବେଳେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଆଉ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏକାଗ୍ର ମନଟାକୁ ଏକାଗ୍ର କଲେ ହିଁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଆଉ ସ୍ଥିତି ଏକରସ ହେଇପାରିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ସାରା ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାସରେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଟିଚର ଅଟେ, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟେ, ମୁଁ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ, ଏଇଭଳି ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସ କର ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଅବତରିତ ହୋଇଛି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାସରେ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଟିଚର କି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କି ମୁଁ ସେବାଧାରୀ ଏସବୁ ଛାଡ଼। କ'ଣ ଭାବି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଅବତରିତ ହୋଇଛି ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଅବତରିତ ହୋଇଛି ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ରହି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏ ପାଠକୁ ଏବେ ଆହୁରି ପକ୍କା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ସବୁ ସ୍ୱମାନ ଛାଡ଼। ବାବା କହିଲେ କୋଉ ପାଠଟା ପୁରା ପକ୍କା କରିବାର ଅଛି? ମୁଁ ଆତ୍ମା। ମୁଁ କି ଆତ୍ମା? ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା କଳି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ଉପରୁ ଅବତରିତ ହୋଇଛି ସେବା କରିବା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏ ପାଠକୁ ଏବେ ଆହୁରି ପକ୍କା କରିଦିଅ। ମୁଁ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ ଏ ପାଠ ତ ପକ୍କା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। ଏ ପାଠକୁ ଯଦି ପକ୍କା କରିଦେବ ତେବେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସେବାଧାରୀ ଏଇଟା ତ ପକ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେବାଧାରୀ ନାହିଁ, ତା ସହିତ କ'ଣ ଲଗେଇବା? ମୁଁ ଆତ୍ମା ସେବାଧାରୀ। ଆତ୍ମାଟା ଛାଡ଼ିକି ସେବାଧାରୀ ହୁଅନି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ସେବାଧାରୀ। ଏ ପାଠଟା ଆହୁରି ପକ୍କା କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା କ'ଣ ସେବା କରି ଆସିଛି? ମୁଁ ଆତ୍ମା ସେବା କରି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା କ'ଣ ସେବା କରି ଆସିଛି? ରୁହାନୀ ସେବା ଅର୍ଥ ଦର୍ଶନା ଭଉଣୀ ଭାବୁଛି ବାବା କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲି। ମୋ ଆତ୍ମା କ'ଣ ସେବା କରି ଆସିଛି? ସଂସାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସେବା କରିବା। ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି।
सेवा निज सुधीर सेवा कहुनि मु आत्मा सेवा करने आसी मु आत्मा कौन सेवा करने आसी ପତିତ ପାବନ आज अमृतलार बाबा कौन कहले मु आत्मा कौन सेवा करी आसी ମାତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ମାନେ ଇଏ ସବୁ ମାତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ मु आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य कौन करी ଶକ୍ତି ଆଣିକି ଦେବାର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିକି ଦେବାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ସବୁ ସକାଶ ଦେବାର ଅଛି को माने ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ହଲଚଲ दुर्बल ହଲଚଲ आ कौन कहले दीटा शब्द ଦୁଃଖ ନାଇଁ ଅସ ଅସୁଜଡ଼ା ହେଇଛି बाबा कहले भयभीत आत्मा माने सब भयभीत होइके अछंती आउ हलचल रे अछंती ହଲଚଲ भयभीत होइके अछंती हलचल रे अछंती सेति पई मु जदि हलचल हे जिबी तो अन्य मानु सकाश दे परिगी मु जदि भयभीत हे जो अन्य मानु शक्ति दे परिगी तो मु श्रेष्ठ आत्मा पूर्ण दुनिया रे पूर्ण शरीर रे अवतार नेछि कोन पई भयभीत हलचल रे थिबा आत्मा माननकु ज्ञान सूर्य ही समस्त को शक्ति भरिया पई तो निजे शक्तिशाली हेगी समस्त भितरे शक्ति भरियार अछि मन द्वारा सेवा करियार अछि तन मन धन ए सेवा करिया सहित हमको मनसा सकाश दबार अछि ताजे सारा दिन एडा प्रैक्टिस करिया कौन प्रैक्टिस करिया मु आत्मा सेवाधारी खाली सेवाधारी नहीं मु आत्मा सेवाधारी मु केमदी आत्मा मु श्रेष्ठ आत्मा तो मते भी श्रेष्ठ हबार अछि श्रेष्ठ स्थिति रे श्रेष्ठ हबार अछि मते मोर श्रेष्ठ स्थिति रे रहिबार अछि ता सहित